बिल्कुल राधा 2014 तो बाद आम आदमी पार्टी का गढ़ बन चुकी सी संगरूर लोक सभा सीट है। इस सीट के उत्ते इस पूरे एरिए के उत्ते लगातार आम आदमी पार्टी के बहुत सारे वर्कर सन काडर बन चुकिया सी। लेकिन हुण 2022 के विधान सभा चोणों तो बाद 3 महीने बाद ही इस तरीके के हालात बनने कि आम आदमी पार्टी का जोड़ा ये गढ़ हैगा वो टुटता होया नज़र आ रहा, क्योंकि रुझान लगातार यही दर्शा रहे हैं। सिर्फ एक दो बारी ऐसे हालात बने ने कि गुरमेल सिंह आम आदमी पार्टी के जो कैंडीडेट ने ऊपर नज़र आए, लेकिन उस बाद फिर पछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 633 वोटों नाल एक बार फिर तो वो पिछे नज़र आ रहे हैं। तो एक काफ़ी चिंता का विषय आम आदमी पार्टी लिए भी हैगा, क्योंकि जरूर टूट गई है। दस दिए कि घट होया मार्जिन जो अगे चल रहे सिमरनजीत सिंह मान, दस दिए कि 95,468 वोटा मिलिया ने सिमरनजीत मान नूं। आप दे गुरमेल सिंह नूं 95,426 वोटा मिलिया ने ते हुण जिहड़ा है लीड का मार्जिन घटिया जरूर है, सिर्फ 42 वोटां के फर्क नाल ही सिमरनजीत सिंह मान अगे चल रहे हैं। तो रविंदर, इस वेले की तस्वीर सिर्फ है कि 42 वोटां के सिर्फ महज अंतर दे नाल सिमरनजीत सिंह मान अगे चल रहे हैं। मुकाबला हर वोट हर गिनती के नाल बदलता जा रहा है। बिल्कुल शायद ही इतिहास के इस तरीके ना होया हो कि मुकाबला इन्ना ज़्यादा दिलचस्प होया हो। महज लोक सभा सीटा जिहदे वोटा जिस 15-16 लाख वोटर होंदे ने, उन्हां दे विच अगर मार्जिन सिर्फ 42 वोटां का 45 वोटां का, कदे अगे एक कैंडीडेट अगे एक कैंडीडेट पिछे, इस तरीके के अगर रुझान होण तां काफ़ी दिलचस्प नतीजे दिलचस्प रुझान इसनूं कहा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस समय बनी हुई है, उस तरीके की क्यूरियोसिटी बनी है जिस तरीके नाल T20 मैच दे विच लगातार टीम खेडदी आ, कदे कोई टीम पिछे कदे कोई टीम अगे। तो ये जी हैगी है लगातार क्यूरियोसिटी इत्थे बनी हुई है। इस सीट के उत्ते बहुत ही दिलचस्प रुझान लगातार देखने को मिल रहा, क्योंकि सिर्फ 2 बार आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट जोड़े है वो अगे है, लेकिन लगातार सवेरे 9 बजे तो बाद जदों के रुझान पहले रुझान आए उदों तो ही लगातार जोड़े है ने सिमरजीत सिंह मान वो अगे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा समर्थक दिखा देने, क्योंकि असी इस पूरे एरिए के खड़े हैं जिथे कि 6 विधायक विधान सभा हल्कियां की वोटिंग की जी काउंटिंग हो रही है। तो वड्डी गिनती के समर्थक इतने पहुँच रहे हैं। देखो तुसी जोड़े आम आदमी पार्टी के समर्थक भी ने, तो इस अलावा सिमरजीत सिंह मान के जोड़े समर्थक है वो लगातार इतने पहुँचने शुरू हो चुके हैं झंडे लैके। तो हुण चहल पहल इतने शुरू हुई है। हालांकि वोटिंग वाले दिन बहुत ज़्यादा रुझान जोड़ा दिलचस्पी वोटर की देखने नहीं मिली, लेकिन अज भी सवेर 10 बजे जो करीब 9:30 बजे तक बहुत ज़्यादा इतने वर्कर इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन जिस तरीके के नाल रुझान समझ आने शुरू हुए, तस्वीर पिक्चर क्लीयर होनी शुरू हुई, तो उदों तो ही लगातार जोड़े वर्कर हैगे ने वो इतने जुटने शुरू हो गए हैं। हालांकि हुण देखना होएगा कि कुछ देर बाद की रुझान रहिंदे ने, रिजल्ट की आउंदे ने, नतीजे की होणगे। लेकिन हाल फिलहाल बहुत ही दिलचस्पी इस नतीजों के रुझानों के देखने को मिल रही है। बिल्कुल बहुत ज्यादा दिलचस्प जड़ा है मुकाबला इस वेले बनया होया जे विचकार ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੜਕਣਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਲੀਡ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਵਿੰਦਰ, देखो नतीजे बेहद खास ने, नतीजे बहुत मतलब रुझान जोड़े है वो बहुत ही दिलचस्प ने। इस करके कदे सिमरजीत सिंह मान के जोड़े वर्कर है वो नारेबाजी करते हैं जदों सिमरजीत मान उपर आते हैं, जदों आम आदमी पार्टी उपर आती है, यानी कि गुरमेल सिंह कैंडीडेट उपर आते हैं ज़्यादा वोटां हासिल करते हैं, उदों आम आदमी पार्टी के वर्कर नारेबाजी करते हैं। तो इस समय पूरी इस समय कदे आम आदमी पार्टी खुश होंगी है, कदे सिमरजीत सिंह मान के जोड़े वर्कर है वो खुश होंगे देखते हैं। तो इत्थे भी दिलचस्पी का पूरा जोड़ा है माहौल इत्थे बनया होया। गल करांगे, कोशिश करांगे कि गल करन दी भी, ताकि बहुत सारे लोगों नाल गलबात की किहड़ी पार्टी नाल संबंध रखते हो तुसीं? आम आदमी पार्टी जिला प्रधान मैं किसान मंगला अच्छा, तुसीं ये दसो भी हुण जिहड़े नतीजे रुझान आ रहे हैं, रुझानां तो किवें देखदे हो? टाइम ही बहुत थोड़ा है, रुझान बड़े अलग अलग देखने को मिल रहा। सिमरजीत सिंह मान लगातार देखो गल है कि वोट पोल जी है काम का टाइम सीगा, इस करके ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ 45% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਥ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਰੁਝਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਐਮਪੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਔਰ ਟੱਕਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਛੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ 1,173 ਵੋਟਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,965 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 792 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖੀਰਲੇ ਰਾਉਂਡ, ਅਖੀਰਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 34%, 40% ਤੋਂ 45% ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੜੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 990 ਪਿੰਡ ਤੇ 1800 ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਪੱਕੀ 2024 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਔਰ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ 1800 ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ। 2024 ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 13 ਦੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਢੀਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਤਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੀਡ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ लेकिन अपने क्योंकि आधार बीजेपी ने बनाया उसको लेके संतुष्टि जाहिर की थी, लेकिन इस वेले दी तस्वीर सिमरनजीत सिंह मान ते गुरमेल सिंह विचाले फसवा मुकाबला लगातार बनया होया। सिमरनजीत सिंह मान ने मुड़ तो लीड बना ली है। ये पल पल दी अपडेट 990 वोटां दी जड़ी लीड एक बार फिर सिमरनजीत सिंह मान ने हासिल कर ली है। यकीनन असी लगातार ये जो अपडेट दे रहे हैं ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 990 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। देखो दिलचस्पी इन्नी ज़्यादा वध गई है, क्यूरियोसिटी इन्नी ज़्यादा वध गई है ते कदे आम आदमी पार्टी के वर्कर नारे लाउण लग जाते हैं ते कदे सिमरजीत सिंह मान के सपोर्टर जिहड़े हैगे नारे लाउण लग जाते। मान के सपोर्टर साडे नाल ने, कदे मान अगे जाते हैं कदे आम आदमी पार्टी अगे जाती है। ये सिमरजीत सिंह मान के सपोर्टर ने ते आम आदमी पार्टी के सपोर्टर ने दोनों ही साडे नाल खड़े ने। दोनों नाल गलबात करते हैं। किवें देखदे किवें हो तुसीं इकट्ठे हो लेकिन देखदे किवें नतीजे रुझान? देखो जी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 110% ਜਿੱਤਣਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਟੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਇੰਨੀ ਟੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੀ ਸਿਮਰਜੀਤ? ਕੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਿੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾਨ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬਾਂਹ ਧਰ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਝੂਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਜਨ ਆ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਮਪੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ 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 ਜਾਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ 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 ਹੁਣ ਦਬੂਗਾ। ਦਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ। ਇਸ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਜੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਲੇਰਕੋਟ ਦਾ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਭਦੌੜ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ 110% ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ MP MLA ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ, ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। खूबसूरत तस्वीर नजर आई पावे दो अलग अलग पार्टियां दे जिहड़े समर्थक सन, लेकिन एक नाल खड़े हुए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो इस तरह के नाल चोण नतीजे होण तां फिर तलखी भी जिहड़ी नजर आती है। लेकिन एक खूबसूरत देखा है कि लोकतंत्र दी कि चोणां तां आंदियां जांदी रहने, नतीजे जो मर्जी आण, लेकिन यह भी खूबसूरत एक तस्वीर नजर आई अज।
ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 1016 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 1,16,009 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,13,767 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟੈਲੀ ਹੈ 2,242 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੈ, 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੀਡ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ 2242 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁਣ तमाम ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ बरकरार रखी। हालांकि 7वें राउंड जाके लीड जरूर टुटी, गुरमेल सिंह आम आदमी पार्टी के अगे हुए, लेकिन लगातार अगे पिछे का खेड चलता रहा। तो हुण इस वेले की तस्वीर है कि 2242 वोटां के फर्क नाल सिमरनजीत सिंह मान अगे चल रहे हैं। तकरीबन अद्धियां वोटां की गिनती मुकम्मल हुई है, हले अद्धियां वोटां की गिनती बाकी है, यानी कि हले इंतजार जड़ा है वो करना पएगा क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है, किसी वेले भी ये लीड टूट सकती है जिस तरह असीं सवेर तो देखते आ रहे हैं। अजे विचकार किसी खेमे नूं भी हले पूरी तरह दे नाल ना तां खुशी मनाउणी चाहिए ते ना ही संतुष्टि होनी चाहिए क्योंकि यह लीड कदे भी टूट सकती है, कोई भी अगे जा सकता है और शायद अखीरले राउंड तक अखीरली वोट तक गिनती जड़ी है वो मायने रखेगी कि अज कौन यह चोण जिता है। लेकिन संगरूर लोक सभा जिमनी चोण जिहड़ी है अपने आप दे विच बहुत ही दिलचस्प, शायद इस तरह की लोक सभा की जिहड़ी जिमनी चोण दे विच अजिहा मुकाबला दिलचस्प नहीं देखने को मिले जिथे महज कुछ वोटां दे फर्क नाल उम्मीदवार अगे चल रहा होवे अते इंतजार जिहड़ा है अखीरले राउंड तक अखीरली वोट की गिनती तक करना पएगा। लेकिन इस वेले जे किसी नूं नमोशी का सामना करना पएगा तो आम आदमी पार्टी नूं करना पएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस वेले सूबे दे विच महज 3 महीने पहला ही विधान सभा चोणां होईयां, वड्डा मैंडेट आम आदमी पार्टी नूं मिलिया अते इह गढ़ सी आम आदमी पार्टी का जिथे कि भगवंत मान जितते आए ने। वो पिछली जिहड़ी लोक सभा की उन्होंने चोण जित्ती, जिहड़ी विधान सभा चोणां विच भी आम आदमी पार्टी ने वड्डी जित हासिल की। लेकिन इस वेले खासा जिहड़ा है मुशक्कत करनी पै रही है आम आदमी पार्टी नूं इस सीट जितण लई क्योंकि महज कुछ वोटां दे फर्क दे नाल ही जित जड़ी है जे हासिल होएगी, किहड़े उम्मीदवार नूं होएगी यह भी जड़ी तस्वीर साफ होने लई इंतजार सानू करना पएगा। लेकिन इस वेले जे किसी ने मुश्किल आम आदमी पार्टी नूं पाया तो है सिमरनजीत सिंह मान जिन्हां ने पूरा दमखम लगाया जित का दावा हालांकि सारे उम्मीदवारों वालों किया गया। लेकिन इस वेले सिमरनजीत सिंह मान अगे चल रहे हैं। आप दे गुरमेल सिंह नूं 1,13,760 वोटां मिलियां ने, 2,242 वोटां दे फर्क नाल सिमरनजीत सिंह मान अगे चल रहे हैं। और हुण तक की जो काउंटिंग विच पहला जिहड़ा मौका है तो 2000 तो उपर की लीड हुण तक महज कुछ गिनती जी है 100 की 18 तक की गिनती जी सी जो गुरमेल सिंह अगे हुए सन। लेकिन लगातार यह लीड जी है अगे पिछे होंदी रही है, उम्मीदवार अगे पिछे होंदे रहे हैं, कभी पहले पायदान से सिमरनजीत सिंह मान ते कदे गुरमेल सिंह। लेकिन इस वेले की ताज़ा अपडेट अते जो तस्वीर है कि सिमरनजीत सिंह मान 2,242 वोटां के फर्क नाल अगे चल रहे हैं। सो इस वेले दी लगातार तुहानूं जो क्योंकि सटीक जानकारी तुसीं पीटीसी न्यूज़ से इस वेले देख रहे हो किस तरह दे नाल ये टैली बदल रही है, किस तरह दे नाल कदी अगे सिमरनजीत सिंह मान चल रहे हैं ते कदे गुरमेल सिंह चल रहे हैं। और इस वेले दी ताज़ा अपडेट के 2,242 वोटां दे फर्क दे नाल सिमरनजीत सिंह मान ने लीड बनाई है। तकरीबन फिलहाल अद्धी वोटां दी ही गिनती मुकम्मल हुई है, अद्धियां हले बाकी ने। रविंदर हाले अद्धी वोटां की गिनती हुई है और उस विच 2000 तो उपर की लीड हुण 2400 के करीब 2442 वोटां के फर्क दे नाल सिमरनजीत सिंह मान अगे ने। लेकिन हले अद्धियां वोटां की गिनती बाकी है, तस्वीर कुछ भी हो सकती है। देखो इस बाद जी वोटां की गिनती होनी है बेहद फास्ट तरीके होनी है, बेहद तेज़ी के नाल होनी है क्योंकि जो ईवीएम की जी काउंटिंग हैगी वो लगातार तेज जो गति के नाल होंदी है। लेकिन जो रुझान है रुझान बेहद दिलचस्प हैगे ने, तुहानूं सुन भी रहे होंगे कि नारेबाजी इत्थे लगातार चल रही है, कदे सिमरनजीत सिंह मान जिंदाबाद कदे आम आदमी पार्टी जिंदाबाद क्योंकि दोनों के विच फसवा मुकाबला है। साडे नाल इत्थे मान दल के सपोर्टर भी ने, इन्हां गलबात करदे आ। केजरीवाल साहब आए, रोड शो किया,
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ, 2 ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਮਦਾਨ ਦੰਡਭੇਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਆ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ। ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਡੱਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਡੱਬੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਗੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2579 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1-2 ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲੀਡ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕੁਝ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਉਂਡਸ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਡ ਵਧਣਾ 2579 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 1,23,125 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,20,540 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, 2579 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੇਮੇ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,42,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਰਾਉਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਲੀਡ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਬਲਾ बेहद दिलचस्प और कुछ भी हो सकता है। बार बार कह रहे हैं रुझान जेडे सामने आया हुआ है, हाल तक की तस्वीर लीड जेडी है जरूर वधी है सिमरनजीत सिंह मान दी, लेकिन चोण नतीजा कुछ भी हो सकता है, किसी के खेमे दे विच भी यह सीट जा सकती है। लेकिन जे चिंता इस वेले है तो वह है आम आदमी पार्टी के खेमे दे विच, जिसने कि वड्डे मार्जिन दे नाल जित दा वड्डा दावा कीता सी। और जे विचकार असीं एक बार फिर कह रहे हैं, जे जित हासिल कर भी लैंदी आम आदमी पार्टी तो मार्जिन कोई बहुता तो होने नहीं वाला। अजय विचकार बहुत कुछ सोचना पेगा आम आदमी पार्टी नूं कि क्या कारण रहे कि इस तरह के नाल जद्दोजहद इस जित सीट की जित लई करनी पै रही है, क्योंकि दावे तो बहुत सारे कीते, अपना गढ़ सी, अपनी सीट लोक सभा की जिहड़ी है भगवंत मान ने जित्ती सीगी, और विधानसभा चोणां विच भी वड्डे फर्क दे नाल वड्डा मार्जिन जिहड़ा है ओह दे नाल जित हासिल होई सी अमन अरोड़ा नूं। अजय विचकार महज 3 महीनों दे विच अजिहा की होया कि लोकां दा मोह जिहड़ा है ओह भंग होंदा नजर आ रहा है, क्योंकि दावे तो बहुत सारे आम आदमी पार्टी के आगुआं वालों मुख्यमंत्री भगवंत मान जदों दी या फिर जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इत्थे पंजाब आंदे ने तो बहुत वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे ने कि असीं इह कीता असीं ओह कीता, लेकिन लोग कितना इतफाक रख रहे ने ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡ 2579 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3,42,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂकि पहले शुरुआती रुझान तो ही चिंता आम आदमी पार्टी लिए खड़ी कर दी, शायद आम आदमी पार्टी ने नहीं सोचा सी कि इस तरह दे नाल करड़ी टक्कर सिमरनजीत सिंह मान उन्हां नूं देण वाले ने। फिलहाल जिहड़ा है उन्हां दे समर्थकां दे विच दिल दीयां धड़कनां भी लगातार उपर नीचे हो रहीआं ने। कदी खेमा आम आदमी पार्टी दा जिस विच जिहड़ी है और नजर आती है आवाज जदों कि चोण नतीजा जो रुझान सामने आंदा, जदों लीड अगे हासिल करते हैं आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह, ते कदी
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਖੇਮਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲੱਡੂ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਵਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈਣ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਕੌਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅਜਿਹਾ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਕਵਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਭਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,42,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,20,546 ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। 2,559 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1,24,420 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,21,510 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆંકੜਾ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 1,24,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,21,510 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਚੋਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਮਾ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। देखो इदा है कि एक चीज़ वोटर ने क्लीयर करती है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। दूसरी गल यह हैगी है कि भगवंत सिंह मान जिहड़े कि 2014 का इलैक्शन इत्थों जिते, 2019 का जिते, उन्होंने वास्ते बहुत वड्डी सैटबैक है ये। चाहे वो परसेंटेज ऑफ वोट, मैं पहला भी कहा सीगा इलैक्शन तो पहला कि अगर परसेंटेज ऑफ वोट भी घटती है तो भी बहुत वड्डा सैटबैक होएगा, और वो है, दिखाई दे रहा है। जिस तरीके दे नाल सिमरनजीत सिंह मान नाल जिहड़े कि अपने इंडिविजुअल दमखम ते लड़ाई लड़ रहे हैं ये इलैक्शन की, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੋਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ 15 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਗਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਲੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 45% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਰਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ 4th ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਡੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹੈ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੋਟ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਲੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਮਨ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ ਨਾ। ਰਮਨ, ਲੀਡ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ ਲੀਡ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2613 ਵੋਟ, ਫਿਰ 484 ਵੋਟਾਂ, ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 3087 ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ 1433 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 9624 ਵੋਟ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ 2894 ਵੋਟਾਂ, ਉਹਨੇ 9480 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ 1881 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 1087 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 8105 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ 8105 ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, 3588 ਵੋਟਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ, 9573 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਦੌੜ ਔਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਦੌੜ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5ਵਾਂ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਰਾਊਂਡ, ਔਰ ਭਦੌੜ ਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 6 ਰਾਊਂਡ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।